जैसे भाई अभिमन्यु कोहाड़ जी ने बता दिया भी हरियाणा में या इस खनौरी मोर्चे के चारों तरफ जो फोर्सेज तैनात की जा रही हैं, उसी विषय में बात करूंगा मैं। हमारे दो पत्रकार साथी, मैं नाम भी ले दूंगा, हमारा भाई विक्की और कमल, ये दोनों खड़क जो गांव है, खड़क पांडवा बोलते हैं, खड़क गांव है, यहाँ से कलायत उपमंडल में पड़ता है, कैथल ज़िले का 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर जो मेन मेगा हाईवे है जो कटड़ा से दिल्ली का जो रास्ता है, उसके ऊपर ये देखिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। पहले सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी के बाद फिर पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर के बाद फिर जो फोर्सेज हैं वो लगी हुई है, उसके पीछे फिर मिट्टी लगाई हुई है। ये रास्ता जो है ये पता नहीं किस लिए बंद किया। और दूसरा, आज हमारे साथी राजेंद्र चहल जी जो खेती बचाओ बीकेजू खेती बचाओ से अपने जत्थे के साथ आ रहे थे, तो हमारा रास्ता है टोहाना से दमतान साहब से पिप्पल थे और पिप्पल थे से रेवर, उस रास्ते पर भी उसको रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है भी हरियाणा की जो किसान मजदूर साथी हैं वो इस मोर्चे पे ना पहुंच के, चारों तरफ से वो रास्ते रोके गए हैं, घरों में जा रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं। जो साथी आते हैं, कुछ सेवा लेके आते हैं, उनको रोका जाता था, जब ट्रैक्टर मार्च था तब भी फ़ोन किए गए। तो ये, लेकिन आज जो 26 दिन हो गए हमारे जो सीनियर साथी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो आज मसीहा के रूप में पूरे देश के किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं, उनके 26 दिन जो अपने तिल तिल कर अपने प्राण देने को तैयार हैं अपनी किसानी बचाने के लिए, अपनी मांगों को बनवाने के लिए, तो उससे बुखलाई हुई सरकार ऐसे कदम उठा रही है। तो एक दूजी ਤੁਹਾਡੇ पत्रकार साथियों के माध्यम राही मैं साढ़े सारे धर्मां दे आगू साहबानां नूं बेनती करदा, जिवें पहलों अरदासां कीतियां सी, सारे धर्मां दे सारे साथियों ने गुरु घरां च मंदिर च सारी जगह ते अरदासां बेनतियां कीतियां सी, उवें शहीदी दिहाड़े आ रहा है। उस शहीदी दिहाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जिथे जिथे कॉन्फ्रेंसां होणीਆਂ, जिथे जिथे ਵੱਡੇ इकट्ठ होने हैं, उन्हां इकट्ठां ਦੇ ਵਿੱਚ भी अरदास बेनती ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ भी इस मोर्चे की जित वास्ते ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੇੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਿੱਪਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DGP ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਉਹ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ DGP ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सुखजीत सिंह जी भी बात रखेंगे। सुखजीत सिंह अब्दुल जी। देखो पत्रकार दोस्तों, जी एक केंद्र ने नवी जी एग्रीकल्चर ते खेती नीति पेश की आ, मॉडल तौर पर स्टेटा नूं भेजी आ, और मैनू लगता कि ये लुकवा हमला जोड़ा वा काले 3 कानून जोड़े पहलों रद्द करवाए सीगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ? देखिए, सूचनाएं इस तरीके की मिल रही हैं कि मोर्चों के आसपास से हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। तो हेलीपैड अक्सर तभी बनते चाहे तो कोई VVIP मूवमेंट हो या फिर कोई इस तरीके का काम उनको करना हो। सरकार को एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है सरकार के पास कि भाई बाई रोड उनको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को ये लेके नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी है। तो जिस तरीके से आसपास कुछ तैयारियां करी जा रही हैं उसे हो सकता है कि सरकार ऐसा करने का प्रयास कर सकती है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा देश ही इस बात को जान चुका है। चाहे यहाँ पे रोड बंद किए हों, चाहे शंभू बॉर्डर पे किए हों, चाहे दिल्ली कटड़ा हो, चाहे अभी लखविंदर जी बता रहे थे साथ वाले जो लिंक रोड है वो भी बंद किए जा रहे हों, मुझे लगता है वो तो पूरे देश और दुनिया को ही मालूम चल चुका है कि ये रोड किसने बंद किए हैं। पिछले 10 महीने से ये रोड किसने बंद किए, पिछले आंदोलन के दौरान 13 महीने रोड किसने बंद रखे हैं। अपने देश के किसानों को ही अपने देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जा रहा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हमारी ज़्यादातर संवैधानिक संस्थाओं की बिल्डिंगें बनी हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का निवास है, दिल्ली में वो मालचा गांव की ज़मीन थी जहाँ पे किसान रहते थे और उनको विस्थापित किया गया है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि अपने ही किसानों को देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जाता। मुझे लगता है तमाम संवैधानिक संस्थाओं को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक जो पटियाला के अंदर मीटिंग हुई है SKM की, उस पर सरवन सिंह बंधेर भी पहुंचे थे, उस मीटिंग को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखो ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭਦੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, PC ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ KMM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। देखिए, हमने पहले भी ये स्पष्ट किया है, हम दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा मेरे से पहले वाले नेताओं ने भी बताया, वो बातचीत करके गए हैं और अभी वापस आके जो साथी गए हैं वो सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को सामने रखेंगे, क्या क्या बातचीत हुई है, दोनों फोरम फिर उन पे विचारेंगे। उसके बाद जो आगे की हमारी प्रतिक्रिया होगी वो आपसे हम साझा करेंगे। मैं पुनः आपको ये बात कह दूं
कि परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से ये दोनों मोर्चे बड़ी मजबूती से चल रहे हैं और मोर्चा फतेह जब तक नहीं होता ये दोनों मोर्चे ऐसे ही मजबूत रहेंगे और आगे भी मजबूत इसी तरीके से एकजुट होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरी